गुरमत कैंप में शमूलियत करके बच्चों ने गुरमत के गुणों को धारनी करके तो उस तो उपरंत जो लास्ट तो एक दिन पहला बच्चों का पेपर लिया गया सीगा टीचर साहबान ने जो बच्चों का रिजल्ट बनाया। सो फिर भी जो साडा रुझान बनाया जाए कह लईए कि कानून उसके मुताबिक असं जो बच्चों को पोजीशन कड़िया हैं उन्होंने बच्चों का असं नाम अनाउंस करांगे। सब तो पहला जो अगला ग्रुप है सोनिहाल वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਰੇ बड़े बड़े भागां वाले हाँ। एक तो सानू गुरु की संगत मिल रही है, दूसरा साडे छोटे छोटे बच्चे गुरु वाले बन रहे हैं और एक चंगा प्रचलन है। बाबा बलकार सिंह होर की मेहनत है पूरे रंग उठा रही है। अज जो माहौल है जिन्ना गंदा हो रहा है उस बच्चों को कढ़ना गुरबाणी नाल जोड़ना गुरु नाल जोड़ना ये छोटा काम नहीं है। और जे ये कोई साडे महापुरुष कामयाब हो रहे हैं तो बड़ा बड़ा काम कर रहे हैं। अज जिस तरह का माहौल है साडे बच्चे मोबाइल च डुबते जा रहे हैं, साडी हवा प्रदूषित हो रही है, साडा पानी प्रदूषित हो रहा है, साडे चार फिर जो माहौल है वो नशिया ने एडा माड़ा कर दिता है जिन्हें लंघना मैनू लगता है कि भाव सागर के लंघने के बराबर है। पर फिर भी कुछ चंगे सुचजे ते मनुखता का भला चाहने वाले लोगों के आसरे चंगे कार्य चल रहे हैं। तुसीं जिन्ने भी वीर इत्थे आए हो, जिन्ने भी वीर इस नशा रोकण की मुहिम में शामिल हुए हो, जिन्निया ने नशे छुड़ाने का यत्न किया है और जिन्निया ने इस वगदे दरिया को ठप पाने लिए अपनी ताकत लाई है, मैं समझदा कि तुसीं मेरे नतमस्तक होने सन्मान होने जिहड़े वो हकदार हो। असी इलैक्शन दे विच जदों वोटां मंगण आउंदे सी ते तुहाडे नाल गल्लां करदे सी कि आपां सारिआं ने रल मिल के हलके नूं नशा मुक्त करना है। उहदे वास्ते असी कुछ कदम पुट्टे ने जिहड़े मैं कहना कि भावें उन्हां दे बहुते नतीजे नहीं आए पर फिर भी असी कामयाबी वल वधना शुरू कर दिता है। पूरे नतीजे तक पहुंचने लिए समा लगेगा पर जिस तरह तुम्हारे भैन भरावां का सहयोग है, बाबा बलकार सिंह होरां का सहयोग है और गुरु साहब की कृपा साडे ते हो रही है, वो दिन दूर नहीं जदों असीं अपने मकसद दे विच पूरी तरह कामयाब हो जावांगे। जिन्हां बच्चों ने अमृत छकिया है, गुरु वाले बने ने, मेरे वालों यही अरदास है कि परमात्मा उन्होंने होर खुशियां देवे और जिहड़े बच्चे सिख रहे हैं उन्होंने मेरे बच्चों के बराबर ने छोटी उम्र ने मैं कहांगा कि सीखण की उम्र पर होती है तो जी शुरुआत है वो किसी चंगे मुकाम पर हो जाए तो वो बहुत लाहेवंद होने पड़ती है। बाकी मेरिया भैनां बैठिया ने, मेरे वीर बैठे ने, मैं सारिਆਂ ਨੂੰ फिर बेनती करांगा, फिर मैं ये दसांगा कि जो वादे तुहाडे नाल करके गए सां उन्हां नूं पूरा करने लई असीं हर समय यत्नशील रहांगे। असीं तुहाडे वर्गे आम साधारण लोक हां, असीं कोई बहुत वड्डे अमीर लोक नहीं। तुहाडे दुख दर्द असीं जाणदे हां। मैं समझदा कि जदों एक बच्चा किसी नशे वाल तुरदा है तो माँ बाप का कितना मन खराब होता है। जिहड़ी लड़की असीं उहदे लड़ लाई होंदी है उहदी की हालत होंदी है, जिहड़े छोटे बच्चे उहदे नाल जुड़े होंदे ने उहनां दा की हाल हुंदा है।
ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ ਨੇ। ਉਮਰ ਦੇ ਸੱਠਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮੈਂ ਹੋ ਚੱਲਿਆ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਉਤਰਾਅ ਚੜ੍ਹਾਅ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਜੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਕੁਰਾਹੇ ਪੈ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਮੋੜਿਆ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਦਿਸਣ। ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ, ਮੁੜ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਭਾਰੀ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ। ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਜਿਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਜੋ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਚੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ 5 ਮਿੰਟ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਉਣ। ਬਾਕੀ ਬੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਇਹਦੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕਦਮ ਪੱਟਣਾ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਟੈਗ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬੈਕਵਰਡ ਦਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬੈਕਵਰਡ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਆਪਾਂ ਜਿਸਾਂ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਬੈਕਵਰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਬੈਕਵਰਡ ਉਹ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਭਾਵੇਂ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਪਤੀ ਹੋਣ, ਪਰ ਗੰਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਬੈਕਵਰਡ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਬੈਕਵਰਡ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲੋਕ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜੋ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਮਾਰੂ ਕਾਰਨਾਂ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤਾਬ ਘਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਂਝਾ ਪੈ ਕੇ ਜਗਾਰਾ ਲਾਉਣਾ। ਬੋਲੇ ਦਸਤਾਰ ਸਿਖਲਾਈ ਕੰਪ ਵੀ ਲੱਗਣਗੇ। ਸਮਝ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਦਮਾਲੇ ਸਿੱਖਣੇ ਹੋਣ, ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੰਥਿਆ ਵੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਬੱਚੇ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5 ਵਜੇ, ਸਮਾਂ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5 ਵਜੇ ਸਾਰੇ ਨੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਥਿਆ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਮਾਲਾ ਦਸਤਾਰ ਸਿਖਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਦਮਾਲਾ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਹੈ ਉਹ ਲੱਗਣਾ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਕੰਮ ਬਸ। ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦਮਾਲਾ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਣਾ, ਦਸਤਾਰ ਸਿਖਾਈ ਜਾਣੀ। ਇਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੰਥਿਆ ਉਹ 1 ਮਹੀਨਾ ਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਿੱਖਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਬੜੀ ਜਾਣ ਕੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਧੀਰਾ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਖਲਾਈ ਕੈਂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੈਂਪ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ ਔਰ 13 ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੇ ਤੇ 11 ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਮੈਕ ਪੀਂਦੇ ਸੀ, ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ 11 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇਹ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਖਲਾਈ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ 11 ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਸੁਭੰਜਨਾ ਦਾ ਰੁੱਖ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਰਹਿ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਰੁੱਖ ਮੰਗਾਂਗੇ ਕਿ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਖਲਾਈ ਕੈਂਪ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੰਥਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਨਗਰ ਵਿੱਚ 1 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੰਥਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਨਾਲ ਦਸਤਾਰ ਸਿਖਲਾਈ ਕੈਂਪ ਵੀ ਲਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬਾਨ
ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਐਮਐਲਏ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾਤਾ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਖਲਾਈ ਕੈਂਪ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਔਰ ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਖਲਾਈ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਓ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਦਾਸ ਇਹ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਗੁਰਮਤਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਥਾ ਇਹ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਜੰਗਾ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੱਧ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ 20-25 ਸਿੰਘ ਹਾਂ। ਔਰ ਆਪਣੀ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦਾਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਦਾਸ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਬਸ ਇਸ ਨਗਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਾਂਗੇ। ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਨਗਰਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਿਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਹੁਣ 6 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਹੈ, ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਦਵਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ 11 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਊਗਾ, 10 ਦਿਨ ਫਿਰ ਸੱਦਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੇ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਇਸ ਨਗਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਇਸ ਜਥੇ ਕੋਲੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਦੁਨੀਆ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ।